viewers, this is Nahid from Time Television Studio with Live a Little More. Today we will discuss physical therapy. Why we will discuss physical therapy? Just after a stroke, people are advised for immediate CT scan, MRI, or emergency medicines. But after all care in hospital, they need to be active for all the activities he will do in day-to-day life. He needs a rehabilitation. Physical therapy service is then provided alongside or in conjunction with other medical and rehabilitation services, including occupational therapy. Physical therapy involves the interaction between therapist, patient, clients, other healthcare professionals, families, caregivers, and community in a process where movement potentials is assessed and diagnosed and goals are agreed. Let's go back in history. Physicians like Hippocrates and later Galenus are believed to have been the first practitioner of physical therapy, advocating massage, manual therapy techniques, and hydrotherapy to treat people in 460 before Christ. The earliest documented origins of actual physical therapy as a professional group date back to Henrik Ling, father of Swedish gymnastics, who founded the Royal Central Institute of Gymnastics in 1813 for massage, manipulation, and exercise. Modern physical therapy was established toward the end of the 19th century. Soon following, American orthopedic surgeons began treating children with disabilities and began employing women trained in physical education, massage, and exercises. And now it is a popular one and a must after a stroke, cardiopulmonary accidents, and neurological emergencies. Let's talk about it. This is Nahid again, and our guest is today Dr. Imrul Kabir, Doctor of Physical Therapy with 17 years of experience of physical therapy in 4 different countries, including 10 years in the USA. Thank you, Dr. Kabir, for coming here and taking my invitation. And thank you for coming again. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. Doctor, today I will discuss about the physical therapy, how it works, what is the importance of it, and we will discuss mainly in Bengali so that our patients and our viewers can understand better. Of course, sure. আপনি আসার জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি কি আমাদেরকে একটু বলবেন যে ফিজিক্যাল থেরাপিটা আসলে এই জিনিসটা আসলে কি? অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল থেরাপি প্রফেশনটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এজেন্টস দিয়ে কাজ করা, ফিজিক্যাল এজেন্টস দিয়ে রোগীদেরকে সুস্থ করে তোলা। তাদের আগের মতো যেরকম একটা পেশেন্ট ডিসেবলড হতে পারে, স্ট্রোক হতে পারে একটা পেশেন্টের, বা একটা পেশেন্টের ফ্র্যাকচার হতে পারে, একটা পেশেন্টের ব্যাক পেইন হতে পারে, বা যে কোনো ধরনের পেইন হতে পারে যেটা তাদের কাজ, তাদের লাইফস্টাইল, তাদের অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং, তাদের কমিউনিটি যে অ্যাক্টিভিটিসকে হ্যাম্পার করতে পারে ডেফিনেটলি। অ্যান্ড দেন তো আমাদের কাজ হচ্ছে তাদেরকে আগের মতো করে তোলা, তাদের লাইফস্টাইলকে, তাদের মুভমেন্টকে, তাদের স্ট্রেংথকে, তাদের ফাংশনকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে তোলা, সেফ করে তোলা, যেন তারা নিজেদেরকে নিজেরা সাপোর্ট করতে পারে। তো আমাদের ফিজিক্যাল থেরাপিতে আমরা যে সমস্ত জিনিস নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এজেন্ট, আমি বললাম আগে, যে এক্সারসাইজ, মাসাজ, ম্যানিপুলেশনস ডিফারেন্ট ধরনের, আমরা হট অ্যান্ড কোল্ড, আমরা ইলেকট্রোথেরাপি ইউজ করি, আমরা লেজার ইউজ করি, আমরা আল্ট্রাসাউন্ড ইউজ করি। তো এই ধরনের এজেন্ট দিয়ে একটা মানুষকে আবারও সুস্থ করে তোলা, মানে আগের প্রি ডিজিজ স্টেজের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করা আর কি। এটা কি আপনি মনে করেন যতদূর সম্ভব? নিশ্চয়ই। এটা কি আপনি মনে করেন যে সব ক্ষেত্রে এটা 100% ভালো কাজ করে একটা ইস্যুর উপরে? এক একজনের ডায়াগনোসিস এক এক রকম, এক একজনের লাইফস্টাইল এক এক রকম, এক একজনের সিচুয়েশন এক এক রকম। এখন পেশেন্টের উপর নির্ভর করে যে ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ারটা কিরকম হবে ফিজিক্যাল থেরাপিতে। তো অনেক পেশেন্ট আছে যারা আমি দেখেছি যে 4-5 বছর ব্যাক পেইনে আসে আমার কাছে, অ্যান্ড দে গেট ব্যাক পেইন ফ্রি বেসিক্যালি ইন ফিউ সেশনস। কয়েকটা সেশনের মধ্যেই তাদের পেইন একদম চলে যায়। শোল্ডার পেইনের পেশেন্ট আসে আমাদের, এরকমও পেশেন্ট আসে আর্থ্রাইটিসের, যারা রাতে ঘুমাতে পারে না ব্যথার জন্য, দাঁড়াতে পারে না। এবং আমার এরকম পেশেন্ট মনে করেন 12টা-15টা সেশনের পরে তারা অ্যাকচুয়ালি দৌড়াচ্ছে ট্রেডমিলে। আমার এরকম পেশেন্ট আসছে এবং হচ্ছে এরকম। তো উই আর সিইং মিরাকলস এভরি ডে অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং ইন আওয়ার ক্লিনিক। ইন্টারেস্টিং। আমরা সাধারণত যে আপনি যে বললেন যে আর্থ্রাইটিসের কথা বললেন, এটা কি ধরনের আর্থ্রাইটিসের পরে বেশি আসে? আমার কাছে বেশি আসে অস্টিওআর্থ্রাইটিস, যেটা সবচেয়ে কমন, কারণ অস্টিওআর্থ্রাইটিস একটা ডেজেনারেটিভ প্রসেস, বা এটা বয়সের সাথে সাথে সবার হয়। তো এটা বয়স্কদের বেলায় আমরা খুব কমন একটা ডায়াগনোসিস দেখতে পারি। তো এই জন্য অস্টিওআর্থ্রাইটিসটা সবচেয়ে বেশি কমন, মানে যেটাকে আমরা বাত বলে থাকি বাংলাতে। এবং
বাত অনেক ধরনের হয়, কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিসটা সবচেয়ে কমন, এবং হ্যাঁ। অস্টিওআর্থ্রাইটিসটা অনেকের হাঁটুতে হয়, অনেকের ঘাড়ে হয়, অনেকের কোমরে হয়, অনেকের শোল্ডারে হয়, এবং বেশিরভাগ আমরা দেখি যে হাঁটুতে হয়। এবং আমাদের কমিউনিটিতে এখানে যারা বয়স্ক পেশেন্টরা, তাদের প্রায় দেখা যায় কম বেশি সবারই অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সমস্যা। আর আমার মনে হয় যে এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মানুষের হাঁটা বেশি পড়ে, মানুষের তাদের একা অনেক কাজ করতে হয়, নামাজ পড়ার সময় কষ্ট হয় অনেকের। অনেকে আবার দেখা যায় যে বয়সে হলেও এখানে কাজ করতে হয়, তাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে হয় নিজেদেরকে সাপোর্ট বা ফ্যামিলি সাপোর্ট করার জন্য। আর আমার মনে হয় একটা ওয়েদারের একটা ফ্যাক্টর আছে, কারণ আমাদের দেশের ওয়েদার, এখানকার ওয়েদার অনেক ডিফারেন্ট। তো সবকিছু মিলে আমি দেখি যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস পেশেন্ট আমাদের ক্লিনিকে অনেক বেশি এসে যায়। আপনি যে বললেন যে এই পেশেন্টগুলো, এটা যদি আপনি কি এই যে ওয়েদারের কথাটা আপনি বলেন, ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। আপনি যেমন বলেছেন যে আপনি হাইড্রোথেরাপি কিংবা কোল্ড এবং হট থেরাপি দিয়ে থাকেন, এটা কিভাবে এফেক্ট করে জয়েন্টের উপরে? বা একটা পেশেন্টকে আমরা অনেক ধরনের, এখন যখন আমাদের কাছে পেশেন্টটা আসে, প্রথম জিনিস হচ্ছে আমরা ইভ্যালুয়েশন করি। ইভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে আমরা তখন জানি যে পেশেন্টটার কী ধরনের থেরাপি লাগবে, পেশেন্টটার লাইফস্টাইল কীরকম, পেশেন্টটার বয়স কী, মেল না ফিমেল, সে কি কাজ করছে নাকি সে বাসায় থাকে। তো সব কিছু মিলিয়ে তখন আমরা ডিসাইড করি যে কী কী ধরনের থেরাপি লাগবে এই পেশেন্টের। তো যেরকম অনেক বয়স্ক মহিলা পেশেন্টরা, যেটা সত্য কথা যে এক্সারসাইজ অ্যাভয়েড করে, যদিও এক্সারসাইজ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য থেরাপি, কিন্তু তারা এক্সারসাইজটা অ্যাভয়েড করে। আমি জানি যে আমরা তাদেরকে এক্সারসাইজ যতটাই করাই ক্লিনিকে, বাসায় গিয়ে তারা এটা ফলো আপ করে না। তখন তাদের বেলায় দেখা যায় যে আমাদের তখন ব্যালেন্স করতে হয়, তখন তাদের আমরা অন্য ধরনের থেরাপিটা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করি, যেটাতে পেইন কমবে। ইলেকট্রোথেরাপিটা যেরকম ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন পেইনটাকে অনেক কমায়, আল্ট্রাসাউন্ড ওইটা টিস্যু হিলিংয়ে হেল্প করে, ব্লাড সার্কুলেশনে হেল্প করে, মাসল স্পাজম কমায়, পেইন কমায়, ইনফ্লামেশন কমায়। তো সব মিলিয়ে আল্ট্রাসাউন্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মোডালিটিস উই হ্যাভ। উই অলসো হ্যাভ লেজার, যেটা পেইন কমায়। and then massage, and then আমরা যতটুকু পারি এক্সারসাইজ করে ক্লিনিকে, কারণ আমার ক্লিনিকে আমি কখনোই এক্সপেক্ট করি না পেশেন্ট বাসায় গিয়ে এক্সারসাইজ করবে, কারণ অনেকে বিজি থাকে তাদের ফ্যামিলি নিয়ে, কাজ নিয়ে, তাদের লাইফস্টাইল ডিফারেন্ট, সেডেন্টারি লাইফস্টাইল। তো দেখা যায় যে আমাদের দেখা যায় যে আমাদের কালচারে আমরা খুব বেশি এক্সারসাইজের প্রতি খুব আগ্রহী হই না, ইভেন কি আমরাও, আমার মনে হয় না যে খুব করব করে করা হয় না। কিন্তু আপনি বলছেন যে এক্সারসাইজ যেটা আপনারা ওখান থেকে করিয়ে দেন, ওটা কি রুটিন কোনো সেশন আপনারা রাখেন যে এক্সারসাইজ করার জন্য? জি, আমাদের ক্লিনিকে যেটা হয় যে একটা রুটিন থাকে যে প্রথমে ওই ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন, আল্ট্রাসাউন্ড, মাসাজ and then exercise. তো এক্সারসাইজ অনেক সময় as long as half an hour এক্সারসাইজ তারা করে with breaks of course, এবং এই এক্সারসাইজগুলো কিন্তু সুপারভাইজড হয় আমার দ্বারা, না হলে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট দ্বারা, কিন্তু আমি সবসময় ওখানে থাকি। এবং এই এক্সারসাইজগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়। যেরকম একটা পেশেন্ট হয়তো ফার্স্ট ডেতে সে ট্রেডমিলে 3 মিনিট দৌড়ালো, সেকেন্ড ডেতে সে হয়তো 6 মিনিট, এক্স্যাক্টলি, তার স্পিড বাড়বে, তার ডিউরেশন বাড়বে। তো এটা একটা, যেরকম একটা পেশেন্ট ফার্স্ট ডেতে আপনার ওয়েট নিয়ে 2 পাউন্ডস ওয়েট নিয়ে এক্সারসাইজ করলো, সেকেন্ড ডেতে তার 5 পাউন্ডস বাড়তে পারে। তো এরকম আমরা এক্সারসাইজ সবসময় চেঞ্জ করি। আবার এক্সারসাইজের সময়, এই জন্য আমি এক্সারসাইজ করাই যে এক্সারসাইজের সময় আবার পেইনটা ফেরত আসতে পারে, পেইনটা বাড়তে পারে ডিফারেন্ট ওয়েতে, আবার দেখা যাবে যে কারণ তখনই কিন্তু সে মুভমেন্ট করতেছে, সে এক্সার্ট করতেছে, সে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি করতেছে, এক্স্যাক্টলি। তো তখন ব্যথা বাড়লে তখন আমি আবার সেই ব্যথার ট্রিটমেন্ট দিতে পারি। এই জন্য আমি এক্সারসাইজটা কখনোই বাসার জন্য রাখি না, আমি ক্লিনিকেই করাই। ও আচ্ছা, এটা একটা ভালো। কিন্তু একটা পেশেন্টের কি আপনি, আমি মনে হয় যে খুব বেশি আমাদের কমিউনিটির লোকেরা কি, বাংলাদেশের কমিউনিটির লোকেরা কি খুব বেশি এটা সম্পর্কে জানে যে এটা একটা এত ভালো একটা ইউজফুল একটা থেরাপি বা এত একটা ট্রিটমেন্ট? দেখা যায় যে অনেকেই দেখা যায় যে এই যে যেটা বললেন অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা যে নি পেইন, এটা নিয়ে তো অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ পেশেন্ট সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে একটা পেইন মেডস খেয়ে নিচ্ছে, এনএসএইড খেয়ে নিচ্ছে, একটা আইবুপ্রোফেন বা একটা টাইলেনল খেয়ে নিচ্ছে, বাট এটা কি খুব বেশি অ্যাওয়ারনেস কি গ্রো করছে মানুষের মধ্যে? আস্তে আস্তে গ্রো করছে, কিন্তু গ্রো করাটা প্রয়োজন এই জন্য যে বেশ কিছু ডায়াগনোসিস, যেরকম অস্টিওআর্থ্রাইটিস কথা আপনি বারবার উল্লেখ করলেন, এটা কিন্তু কোনো কিউর নেই, এটা কিন্তু কখনো ভালো হবে না, তাকে সারা জীবন অস্টিওআর্থ্রাইটিস নিয়ে থাকতে হবে। এবং এই অস্টিওআর্থ্রাইটিসটা আপনার ব্যথা ওষুধ খেয়ে কিন্তু ব্যথাটাকে কভার করে রাখছেন, কিন্তু যেই ভিতরে যে ড্যামেজটা হচ্ছে জয়েন্টে, যে ব্যথাটার কারণটা, সেটা কিন্তু যাচ্ছে না। তো আমরা এক্সারসাইজের মাধ্যমে কি করি, জয়েন্টটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য মাসল স্ট্রেংথেনিং করি, তাকে লাইফস্টাইল চেঞ্জেস আমরা অ্যাডভাইস করি, আনতে বলি, বিভিন্ন রকম মুভমেন্ট আমরা বলি করতে বারণ করি বা চেঞ্জ করতে বলি মুভমেন্টটা, যেরকম তারা কিভাবে
সিঁড়ি দিয়ে উঠবে নামবে, কিভাবে লিফট করবে, কিভাবে বেন্ড করবে, কিভাবে বিছানা থেকে উঠবে। তো এগুলো যখন আমরা এই ছোট ছোট জিনিসগুলো যদি তারা এটা লাইফস্টাইলে আনে এবং রেগুলার ফলো করে, তখন দেখা যায় যে তাদের জয়েন্টের উপর স্ট্রেস এবং প্রেশার কমছে। তো ইভেন্চুয়ালি কিন্তু যে ড্যামেজটা আপনার 2 বছরে হওয়ার কথা, সেটা হয়তো আমরা এই লাইফস্টাইল চেঞ্জ এক্স্যাক্টলি আমরা হয়তো সেটা 5 বছরে প্রলং করে দিচ্ছি। তো তারপর আমাদের কমিউনিটির অনেক ভাই বোনেরা যেরকম তারা হয় রেস্টুরেন্টে কাজ করে, ডাঙ্কিন ডোনাটসে কাজ করে, বা ক্যাব চালাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে 10-12 ঘন্টা বসে আছে, ক্যাব চালাচ্ছে, নেক পেইন, ব্যাক পেইন, এমনকি যারা কম্পিউটারের সামনে কাজ করে, নেক পেইন, ব্যাক পেইন খুব কমন, হাতের পেইন কমন। তো এই ধরনের পেশেন্টগুলো আমরা কিন্তু অনেক দেখি, কারণ দেখা যাচ্ছে যে তারা ইগনোর করে, তারা মনে করে নিজে নিজে চলে যাবে, কিন্তু তাদের বোঝা হচ্ছে যে তাদের ইন্স্যুরেন্স এটা কভার করে, তাদের বোঝা হচ্ছে যে এটা এখন যে তারা চিকিৎসাটা না নেয়, এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না নিজে নিজে, কিন্তু খারাপের দিকেই যাচ্ছে। তখন আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায় এটা ভালো করা, রাইট, এটা আরো বেশি ক্ষতিকর। দর্শক শুনলেন যে উনি একটা কথা বলেছেন যে এই ফিজিক্যাল থেরাপি এটাকে আপনারা বিভিন্ন ভাবে ওনারা করে থাকেন ওনাদের সেন্টারগুলোতে, যেমন মাসাজ, ম্যানিপুলেশন, বিভিন্ন রকম টেকনিক আছে ওনাদের, হাইড্রোথেরাপি এবং এমনি আল্ট্রাসনিক এবং আরো বলেন লেজার বলেন, বিভিন্ন জিনিস যেটা কিনা ওনারা এটাতে এক্সপার্ট। ওনারা এগুলোর মাধ্যমে আপনাদের যে জয়েন্টের যে ব্যথাগুলি থাকে, হয়তো আমরা মনে করতে পারি যে আমরা এটা অটোমেটিক চলে যাবে, ওষুধ খাই চলে যাবে, গেলাম না চলে যাবে, কিন্তু আমাদের ইন্স্যুরেন্সে যেহেতু কভার করতেছে, সেটা আমরা কেন না এগুলোর সাহায্য নিই। যেটা কিনা উনি বললেন যে একটা জয়েন্টকে আপনার সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যে মাসেল টেন্ডন এগুলো থাকে পাশ দিয়ে, তো সেইগুলি আমরা অনেক বেশি আমরা এটা মজবুত করে দেওয়া হয়। তো যার ফলে আপনি যে ক্ষয়টা আপনার 2 বছরে হচ্ছিল, সেটা আপনার এটা প্রলং করে 5-7 বছরে হচ্ছে। তার মানে আপনি লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এবং লাইফের আপনার কোয়ালিটিটা বাড়ছে। তাহলে আমরা যেহেতু জানতেছি যে আমাদের ইন্স্যুরেন্সে কভার করছে, তাহলে আমরা কেনই বা আমরা এই সাহায্য নেই না। এটা কিন্তু আমিও পার্সোনালি, আমাদের মনে হয় যে সবারই বোধহয় ব্যথা এরকম আছে। আমারও এরকম হয় যে আমি কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘক্ষণ দেখা গেল মাঝে মাঝে 7-8 ঘন্টা বসে থাকলে তখন পিঠে একটা ব্যথা হয়, বারবার পেছন দিকে করি, কিন্তু ব্যথা আবার যায় না, আবার চলে আসে, কিন্তু স্টিল ওই জায়গাটাতে ব্যথা কিন্তু থাকেই। কিন্তু এটা মানে সব ধরনের ব্যথার জন্য একটা আমরা সব ধরনের ব্যথা ট্রিটমেন্ট করি। আমরা আপনার ডিস্ক প্রোল্যাপস, যেটা স্পাইনে হয়ে থাকে, ঘাড়ে বা কোমরে, খুবই কমন একটা কন্ডিশন ডিস্ক প্রোল্যাপস। তারপর মাসকুলার পেইন, মাসল পুল হয়ে গেছে, তারপর বা ব্যাক ইনজুরি হলো, যে কোনো কারণে পড়ে যেতে পারে, হঠাৎ করে কোনো ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে ব্যাক ইনজুরি হতে পারে। তো সব ধরনের ব্যথার, বা শোল্ডার পেইন, বা নেক পেইন, বা এমনকি ফেশিয়াল পালসি, সব ধরনের স্ট্রোক, যে এমনকি আমরা বাচ্চাদেরও ট্রিটমেন্ট করি। বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের ফ্র্যাকচার হতে পারে, বাচ্চাদের ওয়াকিং প্যাটার্নের প্রবলেম হতে পারে, বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টাল ডিলে হতে পারে, একটা বাচ্চার বার্থ হতে পারে। আবার কিছু কিছু আছে ডেভেলপমেন্টাল, এরকম যে একটা বাচ্চার বয়স 3 কিন্তু সে এখনো জাম্প করতে পারে না, সে এখনো সিঁড়ি উঠতে নামতে পারে না, সে এখনো হাঁটতে পারে না ঠিকমতো, তার ব্যালেন্স ভালো না। তো ওই ধরনের বাচ্চাদের সাথে আমরা কাজ করি। আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সাথে, যে আমরা আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় যে খুবই আমরা সিগনিফিক্যান্ট একটা ইফেক্ট আসে, সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় সার্জারিকেও অ্যাভয়েড করাতে পারতেছি পেশেন্টের। তো দেখা যাচ্ছে যে একটা পেশেন্ট যে অনেক হেভি ওয়েটের জন্য তার জয়েন্টে স্ট্রেস পড়তেছে, তো তখন তো আমরা ওয়েট ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা অ্যাডভাইস করি, এবং আমরা তখন তার ওভারঅল লাইফস্টাইল চেঞ্জের মাধ্যমে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাভয়েড সার্জারিজ। ব্যাক পেইনের জন্য সার্জারি অ্যাভয়েড করতে পারতেছি, শোল্ডার পেইনের জন্য, শোল্ডার ইনজুরির জন্য সার্জারিগুলো সেগুলো অ্যাভয়েড করতে পারতেছি যদি তারা আর্লি আসে। এখন যদি তারা খুব লেটে আসে, তখন অনেক সময় অনেক কিছু করা থাকে না সার্জারি ছাড়া। ফিরে আসছি ফিজিক্যাল থেরাপি। আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর ইমরুল কবির। উনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি আমাদের বলছিলেন, আমরা খুব মনোযোগ সহকারে সেগুলো শুনবো। আমার মনে হয় সেগুলো আমাদের জন্য, আমাদের প্রবলেমগুলো এড়ানোর জন্য এবং আরও বেশি জটিল করার থেকে আগেই আমরা এটার চিকিৎসা ব্যবস্থা নিলে আমরা ভালো থাকতে পারবো।
ডাক্তার আমরা বলছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে আমরা যদি আর্লি আসি তাহলে আমাদের অনেক কমপ্লিকেশন এড়াতে পারি। একটা ব্যাপার থাকে, দেখা যায় যে অনেক সময় মহিলারা বলেন যে ব্রেস্ট ফিডিং যখন করান, যখন বাচ্চা হওয়ার পরে, তখন হাতে ধরে রাখতে রাখতে বাচ্চাটা কিভাবে খাওয়াতে খাওয়াতে তাদের পিঠে ব্যথা এবং হাতে ব্যথা হয়। এগুলোর কোনো স্পেসিফিক নাম আছে? অফ কোর্স, জি। আমরা অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল থেরাপির একটা সেকশনই হচ্ছে প্রেগন্যান্ট উইমেনদের, যেটা উইমেন্স কেয়ার, হেলথ কেয়ার, ওইটার সেকশনটাতে আমরা প্রেগন্যান্ট উইমেনদের হেল্প করি। তো প্রেগন্যান্সির সময় যখন আপনার সেকেন্ড বা থার্ড ট্রাইমেস্টারে যখন আপনার বেবি বড় হচ্ছে এবং ওয়েট বাড়ছে বেবি, তখন দেখা যায় যে ব্যাকে কিন্তু একটা স্ট্রেস আসে। এখন স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, যেটা ব্যাকের যে একদম লোয়ার ব্যাকের যে জয়েন্টটাতে, সেটাতে প্রচুর স্ট্রেস পড়ে। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যদি আপনার স্টমাক মাসলটা স্ট্রং না থাকে তখন কিন্তু সাপোর্টও দিতে পারে না। এই জন্য এখন অনেক সময় আর্টিফিশিয়াল একটা সাপোর্ট বেল্ট পাওয়া যায় আজকাল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেই মাসলটাকে স্ট্রং করা খুব দরকার, এই জন্য যে ওই মাসলটা আপনার কাজে লাগে আপনার ন্যাচারাল ডেলিভারির সময়, অ্যান্ড দেন ন্যাচারাল ডেলিভারি পরে ওই মাসলটা স্ট্রেচের ফলে এতদিন দুর্বল হয়ে যায়। সেই মাসলটাকে আবার স্ট্রং করার স্পেসিফিক এক্সারসাইজ আছে, যেটা আপনার যেই স্ট্রেচ মার্কস গুলোকে আবার দূর করে এবং মাসল টামিটাকে স্ট্রং করে। এবং এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য, কারণ আমাদের কাছে কিন্তু অনেক মহিলা পেশেন্ট আসে, তারা বলে যে বেবি হওয়ার পর থেকে ব্যথা শুরু হয়েছে, ব্যাক পেইন, এবং পেটেও ব্যথা হয় বা পেটে স্ট্রেচ মার্ক হয় বা পেটের মাসল ঢিলা হয়ে গেছে বা উইক হয়ে গেছে। প্লাস ব্রেস্ট ফিডিং এর জন্য সময় দেখা যায় যে তাদের পশ্চার খারাপ থাকে, তাদের আপার ব্যাক মাসলসটা উইক থাকে, আর্ম মাসলস উইক থাকে, এবং বেবি কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এবং তাকে কিন্তু বেবিকে লিফট করতে হচ্ছে। এবং তারা যদি ভুলভাবে বেবিকে লিফট করে, ব্যাক মাসল, লোয়ার ব্যাক মাসলের যদি প্রবলেম থাকে এবং উইকনেস এবং পেইনের জন্য আগের থেকেই, তখন কিন্তু তাদের পেইন আরো বেড়ে যায়। তো তখন তারা অনেকগুলো কমপ্লেইন নিয়ে একসাথে আসে। খুবই খুবই জরুরি একটা কথা আপনি বলেছেন, যে প্রেগন্যান্সির বিষয়টা বলেছেন, যেটা আমি নিজেই এটার একটা আমি ভিকটিম বলবো নাকি মানে এফেক্টেড বলবো। তো দর্শক শুনলেন যে প্রেগন্যান্সির সময় মহিলাদের খুব বড় একটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে যে আমাদের পিঠের মানে আমাদের ব্যাকের একদম নিচে জায়গাটাতে, যেটা বলে স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, এখানে একটা প্রচণ্ড প্রেশারের কারণে এবং চাপ পড়ার কারণে এখানে ব্যথা হতে থাকে, এবং এই ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে, এমনকি আপনার ডেলিভারির পরেও এই ব্যথাটা থাকতে পারে। কিন্তু আমরা যদি জানি যে আমাদের কিছু প্রসিডিউর আছে যেটা করলে আমরা এই ব্যথার থেকে পুরোপুরি না গেলে অন্ততপক্ষে আমরা এটা নিতে পারবো এবং আমাদের কষ্ট কম হবে, তাহলে আমরা এটা আরো ভালোভাবে আমরা এটাকে আমরা টেক কেয়ার করতে পারবো। তো এটা বলেছেন না, এবং আপনি আরো বলেছেন যে যখন স্টমাকটা যখন বাড়তে থাকে তখন স্টমাক মাসলটাকে স্ট্রং করাটা খুবই জরুরি থাকে, যে বাচ্চাটাকে সাপোর্ট রাখার জন্য এবং ডেলিভারি প্রসেসটাকে ইজি করার জন্য। ডেলিভারি যাতে নরমাল ডেলিভারির সময় বোধহয় বেশি দরকার হয়, যে মাসল স্ট্রেংথ খুব ভালো থাকতে হয়, এটা যদি করা যায় তখন ওই প্রেগন্যান্সির সময়, তাহলে হয়তো বা এটা আমাদের জন্য খুব দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা জানলাম এই বিষয়গুলি। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা, এবং যেহেতু ইন্স্যুরেন্স কভার করছে, সেটা আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ, যে ইন্স্যুরেন্স কভার করছে, হোয়াই নট উই গো। আমরা শুধু যাচ্ছি আমাদের গাইনোকোলজিস্ট এবং মেডিসিনের কাছে, কিন্তু এগুলো যে আমাদের কত বড় একটা সমস্যা সৃষ্টি করে। আমার মনে হয় যে আমার সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার থেকে এই ব্যথা শুরু হয়েছিল, এবং সেটা আমার খুবই কষ্টকর একটা ব্যথা ছিল, এবং আমি আফটার ডেলিভারি আই হ্যাড টু টেক দ্যাট পেইন। এবং আমার মনে হয় সায়াটিকাও কি হয় ওই সময়? এটা সায়াটিকা হতে পারে, সায়াটিকা অ্যাকচুয়ালি যে কোনো সময় হতে পারে। সায়াটিকা অ্যাকচুয়ালি আরো অনেক প্রবলেম আমরা প্রেগন্যান্ট উইমেন বা নিউ মাদার যারা, তাদের মধ্যে দেখি, কারণ শরীরে হরমোন চেঞ্জের কারণে তাদের কিন্তু কার্পাল টানেল সিনড্রোম হওয়ার প্রবণতা বাড়ে, মানে জয়েন্টগুলো একটু রিল্যাক্সড হয়ে যায়। যখন লুজ হয়ে যায় জয়েন্টগুলো, কার্পাল টানেল সিনড্রোমটা খুব কমন। এবং কার্পাল টানেল সিনড্রোমটা আমরা অ্যাকচুয়ালি পুরুষদের বেলায় দেখি। এখানে কার্পাল টানেল সিনড্রোমটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের এই এরিয়াতে রিস্টের যে স্ট্রাকচারগুলো আছে, যেগুলো সাপোর্ট করে আমাদের নার্ভ, আমাদের টেন্ডন, আমাদের লিগামেন্টসগুলোকে, সেগুলো টাইট হয়ে যায়। তো টাইট হওয়ার ফলে এটা অনেকগুলো কারণ, এটা হরমোনের কারণে হতে পারে, এটা আমাদের অনেকটা যেই বলবো যে মিসইউজের কারণে, অনবরত যখন আমরা কম্পিউটার ইউজ করি, মাউস ইউজ করি, আমরা অনবরত ঘষা খাচ্ছে টেবিলের সাথে, তখন এই প্রবলেমগুলো খুব কমন হয়। তো কার্পাল টানেল সিনড্রোম অনেক সময় সার্জারি করা প্রয়োজন হয় যখন সিভিয়ার কেস হয়, কিন্তু দেখা যায় যে উইথ ফিজিক্যাল থেরাপি 100% কিউর ইজ পসিবল।
কয়েকটা সেশনেই। খুব বেশি দূর গেলে তো আমার মনে হয় স্টেরয়েড ইনজেকশন বা সামথিং দিতে হয়, দিতে হতে পারে। কিন্তু কয়েকটা সেশনে, যেরকম প্রেগন্যান্ট উইমেনদের বেলায় তারা যদি প্রথম থেকেই আসে, খুব কয়েকটা সেশনে তারা কিন্তু পেইন ফ্রি হতে পারে, বা অ্যাট লিস্ট তারা জানে যে তাদের পেইনকে কিভাবে ম্যানেজ করতে পারবে। একটা পদ্ধতি অ্যাট লিস্ট আছে সেখানে। জি, কারণ জিনিসটা হচ্ছে যে জিনিসটা আমরা শিখাই দিচ্ছি তাকে কিন্তু বাসায় গিয়ে সেটা ফলো করতে হবে, এবং তারা সেই জিনিসগুলো যদি ফলো করে ঠিকমতো, তাহলে তারা দে ক্যান লিভ আ পেইন ফ্রি লাইফস্টাইল। তাদের লাইফস্টাইলটা অনেক ভালো হচ্ছে। আমার বাচ্চা যখন কোলে নেওয়া হয় তখনই বোধহয় মহিলাদের ক্ষেত্রে এভাবে যখন বাচ্চাটাকে নিয়ে নেওয়া হয়, একটা ব্যাপার আছে যে তখন একটা এই ব্যাপার আছে, প্লাস মেইনলি হরমোনাল চেঞ্জের জন্য কার্পাল টার্নার সিনড্রোমটা হওয়া খুব কমন, এবং সাধারণত দুই হাতেই হয় এক সময়। তো তখন দেখা যায় যে তারা বাচ্চা ক্যারি করতে পারে না, তারা রান্না করতে পারে না, তারা এমনকি অনেক সময় কলম ধরতেও তাদের সমস্যা হয়। বাট এগেইন এটা সম্পূর্ণ কিউরেবল উইথ ফিজিক্যাল থেরাপি। আচ্ছা, তার মানে আপনি বলছেন যে আপনি কি এটা বলতে চাচ্ছেন যে প্রেগন্যান্সির সময় দিয়ে কি এটা একটা সেশন করা উচিত? যে প্রেগন্যান্সির সময়ে তাদের আমি বলবো যে কয়েকটা সেশন ফিজিক্যাল থেরাপি নেওয়া উচিত, তাহলে তারা জানে যে কোন মাসলগুলোকে ইউজ করতে হবে বেবিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, একটা গ্রোয়িং বেবি উম্বে, এবং ডেলিভারির সময় কোন মাসলগুলোকে ইউজ করতে হবে, ডেলিভারি আগে পরে কিভাবে মাসলগুলোকে রিল্যাক্স করতে হবে, কিভাবে পুশ করতে হবে, এবং কিভাবে একটা নিউলি বর্ন বেবিকে কেয়ার করতে হবে, কিভাবে একটা বেবিকে ক্যারি করতে হয়, কিভাবে একটা বেবিকে ব্যাথ দিতে হয়, এগুলো সবকিছু আমরা ফিজিক্যাল থেরাপিতে শেখাই। আমাদের প্রোলাপস এবং বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে অ্যাভয়েড করা যায় যদি মাসলটাকে স্ট্রং করা যেতে পারে। আচ্ছা, আরো কিছু দেখেছি যে আমাদের, এটা একটু ভালো বললেন, তারপরে দেখা যায় কি যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের আর্থ্রাইটিস, যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আর অস্টিও, যেমন সকালবেলা উঠলে দেখা যায় যে স্টিফনেস, অস্টিওর বেলায় বোধহয় হাফ অ্যান আওয়ার থাকে, রিউমাটয়েডের বেলাতে 1 ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে। তখন এগুলোর ক্ষেত্রে কি আমরা কোনো হেল্প হয় এটার জন্য? অবশ্যই। এখন আমার ক্লিনিকে বিভিন্ন লেভেলের পেশেন্ট আসে যাদের অস্টিওআর্থ্রাইটিস, কারো এত বেশি যে হাতের জয়েন্টসগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, বাঁকা হয়ে গেছে, তখন আমরা তাকে রাতে পড়ার জন্য ব্রেস দেই, যেন তার জয়েন্টটাকে সাপোর্ট দিতে পারে। কারণ ঘুমের সময় আমরা হাতটাকে কি পজিশনে রাখি আমরা জানি না, তখন সকালে দেখা যায় যে হাতের জয়েন্টটা আপনার আঁকাবাঁকা হয়ে আছে বা স্টিফ হয়ে আছে বা খুব ব্যথা করতেছে, তখন এই ব্রেসটা থাকলে, সাপোর্টটা থাকলে, তখন দেখা যায় যে এই জিনিসটা হয় না সকালে। এবং ওই ব্রেসটা থাকলে দেখা যায় যে জয়েন্টটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে না, একটা জয়েন্ট তখন অনেক বছর আমরা প্রিজার্ভ করতে পারতেছি ভালো পজিশনে, নরমাল ন্যাচারাল পজিশনে। তারপরে যেটা আমরা বললাম কিছুক্ষণ আগে, ব্যথা কমানো একটা গোল, তাকে আবার তার ফাংশনটাকে আবার ফেরত আনা একটা গোল, যেরকম ওয়াকিং। একটা পেশেন্ট হয়তো যখন আমার কাছে আসে তখন বলে যে 2 ব্লক হাঁটার পরে এত ব্যথা হয় যে তাকে দাঁড়ায় থাকতে হয় 5 মিনিট, তো তখন আমরা ওই গোলটা করব যে সে যেন অ্যাট লিস্ট 5 ব্লক হাঁটতে পারে, সে যেন একা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারে, লাইফের এক্সপেক্টেন্সি, লাইফের স্টাইলটা এবং মডিফিকেশন করে আপনি সেটাকে তাকে তার ফাংশনটাকে ইমপ্রুভ করা, ফাংশনালিটিটা আপনি ভালো রাখলেন। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দর্শক, আমরা তো ছিলাম ডক্টর ইমরুল কবিরের সাথে। উনি আমাদের এমন কিছু টেকনিকের কথা বললেন, এমন কিছু প্রসিডিউরের কথা বললেন, যেটা দিয়ে আমরা নর্মাল যে লাইফে আমরা যে সমস্ত ব্যথা এবং যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হই বিভিন্ন রকমের শারীরিক অসুবিধার কারণে, আমরা সেগুলি অ্যাভয়েড করতে পারি, কিন্তু আমরা হয়তো বা সেগুলি জানি না, সেজন্যই আমরা অ্যাভয়েড কীভাবে করতে হবে এবং কার শরণাপন্ন হতে হবে সেটা আমরা বুঝতে পারি না। যেহেতু আমাদের ইন্স্যুরেন্স এটা কাভার করছে, তাহলে আমাদের ফিজিক্যাল থেরাপি আপনারা অবশ্যই আপনাদের প্রাইমারি কেয়ারকে আপনাদের ব্যথা বেদনা সম্পর্কে যখন বলবেন অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন যে এরকম কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা। আপনার ইন্স্যুরেন্সে কভার করলে উনি নিশ্চয়ই আপনাকে রেফার করবেন, আপনি তখন আপনার লাইফস্টাইলটাকে আরও স্মুথ করতে পারবেন এবং ভালো করতে পারবেন। সো ওয়াই নট ডুইং দ্যাট? ডক্টর, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে থাকবার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বলার জন্য। এগুলো অনেক কিছুই আমাদের জানা থাকে না এবং জানা ছিল না বলেই আমরা এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হই। আমি আশা করব আপনি আমাদের সাথে আবারও থাকবেন এবং আরও কিছু বিষয় নিয়ে যেগুলো আমরা আলোচনা করতে আমি জানতে চাই যে জয়েন্ট সম্পর্কে আরও কিছু কি আপনি বলতে চান, যে আপনি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান? জি, ফিজিক্যাল থেরাপি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ মেডিকেল কেয়ার। আপনার যদি মনে হয় আপনার ফিজিক্যাল থেরাপি প্রয়োজন, তাহলে আপনার আশেপাশের ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট, এবং আমাদের সুবিধা হচ্ছে আমরা আপনার ভাষায় কথা বলি এবং আপনার সমস্যাগুলোকে আমরা বুঝি এবং আপনার লাইফস্টাইল বুঝি আমরা, তো সেভাবে আমরা আপনাকে সমাধান দিতে পারবো এবং আপনাকে সুস্থ করতে পারবো। ধন্যবাদ। দর্শক, শুনলেন যে আমরা আপনার ভাষায় কথা বলি। সো আপনার যে কোনো প্রবলেম এবং যে কোনো শারীরিক সমস্যা আমরা আপনার মতো করেই আপনার ব্যথাটাকে আমরা বুঝবো এবং সেটা সমাধানের চেষ্টা করব। আর সামনের সপ্তাহে আমরা আবারও এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো উইথ ডক্টর ইমরুল কবির।